اسلام کا تصور دین۔ دنیا میں اس وقت جتنے نظام اور فلسفہ زندگی موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اسے دین کہا جائے، اسے دین کہا جا سکے، کیونکہ دین فقط اس نظام کو کہا جاتا ہے جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو اور وہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کی ضروریات کو پورا کر سکے اور اس میں انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں رہنمائی کا سامان موجود ہو۔ دین کہلانے کے لائق وہی نظام ہے جو بیک وقت ایک ہی وقت میں دنیا اور آخرت پر محیط ہو اور وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہو۔ وہ نظام جس میں یہ شان نہ پائی جائے اسے آپ مذہب، فلسفہ، نظریہ اور تھیوری کو قرار دے سکتے ہیں مگر اسے دین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دین خالق کائنات کے نزدیک فقط اسلام اور صرف اسلام ہی ہے، اور یہی نظام اس قابل ہے کہ اسے دین کا نام دیا جا سکے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے، یعنی کیا ہے؟ دین ہے۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 19، یہ آیت آپ نے بارہا پڑھی اور سنی ہوگی۔ اس حوالے سے جو تصور ابھرتا ہے وہ اسلام کے ایک کامل اور مکمل دین ہونے کا ہے۔ ہاں سمجھے جو پاں کے ان جے اندر پانجے پاں ای اموک اہڑیوں گھणे آیتوں انہوں جو پاں کئی مرتبہ سویا ہوندا سی پر پاں کے خبر پوندی جو پانجو دین ہے جو کو ای دین فقط مذہب نہ بلکہ پانجو دین اسلام ہے، یعنی جے میں ہر چیز موجود ہوئے تھی۔ کوئی ای نہ چاہی سکے ہن چیز جو ذکر آئے کہ نہ ہر چیز جو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ پاکے یعنی الگ الگ ذریعے سے عطا فرمائے دینے ہیں۔ قرآن مجید نے دین کے لفظ کو آخرت کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور دنیاوی نظام کے لیے بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ دین دنیا اور آخرت دونوں نظاموں پر حاوی ہے، گھیرے ہوئے حاوی ہے۔ یہ ایک گمراہ کن تصور ہے کہ دین کا تصور صرف آخرت سنوارنے کے لیے ہے، دنیا سنوارنے کے لیے نہیں۔ یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ یہ دوالنگ چیز نہیں، دو کیا ہے؟ یہ دو الگ چیز نہیں، دین کے دو حصے ہیں، ایک کا نام دنیا ہے اور دوسرے کا نام آخرت ہے۔ دین کل ہے اور دنیا و آخرت اس کے دو اجزاء ہیں، اس لیے دین اور دنیا کہنا بجائے خود ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ لہٰذا جس شخص نے دین کو فقط دنیا پر حاوی قرار دیا اس نے دین کے ایک بازو کو کاٹ کر الگ رکھ دیا، اور یعنی ان کی وضاحت بور پاکے دماغ میں بھی رہے جی وڈی فکر پیش کرے ہوئے وڈا سمجھی گنجا۔ لہٰذا جس شخص نے دین کو فقط دنیا پر حاوی قرار دیا اس نے دین کے ایک بازو کو کاٹ کر الگ رکھ دیا، اور جس نے دین کو فقط آخرت پر سمجھا اس نے بھی دین کے ایک بازو کو جدا کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں دین کا جو تصور عطا کیا ہے اس کی روح سے جہاں مسجد کے اندر کی زندگی دین ہے وہیں مسجد سے باہر کی زندگی بھی دین ہے۔ اگر ایک طرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے ارکان، یہ رکن کی جمع ارکان دین کا حصہ ہے تو دوسری طرف ناپ تول، لین دین، تجارت، کاروبار، معاشیات اور سیاست سبھی دین کا حصہ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز روا
نہیں، جائز نہیں، روا نہیں رکھا جا سکتا۔ جو شخص ایسی تفریق کرے گا جسے جاہل اور اسلام کے تصور دین سے بے بہرا قرار دیا جائے گا، ہاں، بہرا قرار دیا جائے گا۔ دین کا حقیقی تصور کیا ہے؟ اس کی وضاحت بخاری شریف کی ایک حدیث سے ہو جاتی ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کی نیت سے پالنے والے گھوڑے کی لید صاف کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی دین لا کرے نے اگر پاں گھوڑو پر آیوں ان پون گھوڑے جی خدمت کریوں تا حتیٰ کہ گھوڑے جی لڈ پر صاف کریوں تا، یہ پن دین جو حصہ ہے۔ مطلب ہے جو یہ ہے کہ دین کا وہ تصور جو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ محض واز، نصیحت، نماز، روزہ، اللہ کرنے کو دین قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، اور تمام دنیاوی معاملات، مشاغل اور معاملات کو دین کے دائرے سے خارج تصور کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ دین کا صحیح تصور ہرگز نہیں۔ اگر انسان روزے رزق کے حلال کمانے کی نیت سے دیانتداری کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اس کا ایک لمحہ عبادت ہے، اور اس کا درجہ نفلی عبادت سے بھی کیا ہے؟ بڑھ کر ہے۔ ہاں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو فرض نماز کے بعد مسجد میں نفلی عبادت میں مشغول دیکھتے تو پکڑ کر باہر نکال دیتے اور اسے تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر مخلوق کے بھی کچھ حقوق عائد کیے گئے ہیں، اور تجھے عائلی خانگی، سماجی اور معاشرتی کاروباری ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں حقوق العباد سے فرار ہرگز دین نہیں ہے، بلکہ رہبانیت ہے، جس کی اسلام نے سختی سے مذمت کی ہے۔ ہاں، وڈی وضاحت ہے ان کے ساتھ۔ پاں کئی اڑی حکایتوں سنو تا امک پاں کے دین وتایا ورا چیں تا نہ چیں تا جب یعنی دین لا کرنے ہلو، پوइ ماں باپا کے چھڈے ڈو، روزی روٹی جو معاملو چھڈے ڈو، ڈین رات دین کے اندر نکرے وञो، یہ مڑے ان چیزیں جو رد ہے ایڈا۔ ہاں، ان الحمدللہ اسلام جو حقیقی تصور ہی جو کو قبلہ شیخ الاسلام پاک سمجھائے رہا ہیں۔ قرآن نے جہاں نظام آخرت کو ان کی وضاحت بو نمبر میں قادری صاحب ان کی پر وضاحت تھوڑی کر مختصر کئی جا پوائنٹ گندا چیا۔ قرآن نے جہاں نظام آخرت کو دین کا کہا ہے، وہیں دنیاوی معاملات کو بھی دین قرار دیا ہے۔ ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کہہ کر اللہ تعالیٰ کے یوم آخرت کی نظام جزا اور سزا کا مالک ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ حکومت و سلطنت کا دنیاوی نظام بھی دین کے دائرے میں شامل ہے، اور آخرت کا سارا نظام بھی دین ہی کا حصہ ہے۔ گویا دین دنیا و آخرت کے دونوں جہانوں پر یکساں طور پر حاوی ہیں، اور دونوں کی بہتری اور اصلاح کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام کو دین قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے مکمل ہونے کا اعلان ان الفاظ میں کیا ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام بطور دین منتخب کر لیا ہے۔ سورہ نساء سورت نمبر 5 آیت نمبر 3۔ نمبر 2، دین ہر شعبہ زندگی پر محیط ہے۔ دین ہے جو کو پانچو بو نمبر جے اندر سمجھائیں تھا، جو ہر شعبہ زندگی پانچ زندگی جا جتنا پر شعبہ ہیں، گھر جا شعبہ، بارہ جا شعبہ، زندگی گزاری جو طریقو ہے، ان میں ہر جگہ متے گھیر لائے دین گھیر رکھے آنے پاں کے ان کی وضاحت پڑھ بتائے تو نیری جا۔
زندگی کا کوئی بھی گوشہ اور رخ بھی جس کا تعلق چاہے فرد سے ہو، اجتماعی، معاشرتی، قومی اور بین الاقوامی زندگی سے ہو، یا تجارت، لین دین، امن، جنگ، صلح کے معاملات سے، کسی حال میں اسلام کے دائرۂ کار سے باہر نہیں۔ نجی سطح سے لے کر گھریلی زندگی ہے جو نجی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح پر دنیا جی ہر جو قوم ہے ان جی سطح مت جو تعلق رکھے جائیں ان جی گال اقوامی سطح تک پوری زندگی ایک اکائی ہے، اور دین اس پر اس طرح حاوی ہے کہ اس کے کسی جز کو کل سے جدا کرنا ممکن نہیں۔ کوئی لمحہ زندگی کے شب و روز کا ایسا نہیں، دن رات شب و روز کا ایسا نہیں جس کا دین سے براہ راست تعلق نہ ہو۔ لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم مارکیٹ میں کاروبار کرتے وقت، شادی بیاہ اور دوسری دنیاوی رسموں کو ادا کرتے ہوئے مسجد سے باہر گزرنے والی پوری زندگی میں دین سے بے گانہ اور لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور ہمیں مطلق خیال نہیں آتا کہ شریعت میں اس کے بارے میں مفصل واضح طور مت مفصل احکام، حکم جی جمع احکام موجود ہیں جن کا ہمیں ذرہ برابر پاش نہیں، جن جو پاں کے ذرے برابر پاں خیال نہ ہے۔ اس ضمن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا مندرجہ ذیل نیچارا لکھل ہے، مندرجہ ذیل ارشاد پیش نظر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جاءت بہی، کتاب الایمان رقم حدیث نمبر 104۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیے تھا جو کو آؤں کھڑی ہیں جئتو بہی، پوئے ان جو حوالو پر ڈنل ہے حدیث نمبر 5 کتاب الایمان رقم یعنی حدیث نمبر 104 شرح سنہ۔ پوئے اس حدیث مبارکہ کی روح سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی تمام خواہشات کو ترک کر کے مکمل طور پر دین کو اختیار نہ کر لے۔ ہمیں بتایا میں اچھے تو پاکے کہ تمہارے اندر اس وقت تک ایمان پختہ اور راسخ ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمہاری خواہشیں، تمہاری آرزوئیں، تمہارے ارادے اور تمہاری پوری زندگی کی پوری زندگی دین کے قالب میں نہ ڈھل جائے، دین جی جو قالب ہے ان کے اندر نہ ڈھلی ہوئی۔ اب یہ کتنا بڑا تقاضا ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور ایماندار ہونے کے بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کفر کے مقابلے میں ہمیں ہر محاذ پر شکست اور ہزیمت کا سامنا کیوں ہے؟ اگر ہم خود اپنا احتساب کریں اور اپنے اعمال پر تنقیدی نظر ڈالیں تو یہ حقیقت ہم پر منکشف کھل جاتی ہے، منکشف ہو جائے گی کہ ہم اپنے کھوکھلے کردار اور بد باطنی کی وجہ سے جی مولانا ہاں غالب جی مانا کرو کیا غالب جی مانا قالب ہے لفظ قالب، یہ قالب ہے دین کے قالب میں نہ ڈھال دیں، یعنی پانجے پورو زندگی جو کو زندگی ہے پانجے یہ تمام سج یہ دین جے قالب جے اندر یعنی دین جے حصے جے اندر پانجی زندگی
गुज़ारे न छॾे ॾियूं। मिसाल जे तौर मथे जहिड़ी रीते मुर्दो आहे, उहो मुर्दो कहिड़ी रीते गसान जे जेको वेंझे वरे जे हवाले करे था ॾियूं पाण, जो इनके जी करे ठीकु लॻे ई करे। अहिड़ी रीते पंहिंजी जेको ज़िंदगी आहे ई पण पाण दीन जो कालिब आहे जेको दीन जो जेको ज़रियो आहे, दीन कीअं चए थो खियो, कीअं हलो, कीअं फिरो, कीअं दीन चए थो अहिड़ी रीते सियासत करियो, रियासत करियो, घर जी ज़िंदगी अहिड़ी रीते बितायो, पोइ मार्केट में अहिड़ी रीते रहो वग़ैरह वग़ैरह, हर चीज़ पाण खे वताए रहियो आहे। त पंहिंजी सॼी ज़िंदगी दीन जे इन पंहिंजे फार्मूले जे अंदरि पाण खे विझ छॾे जो आहे, इनके ग़ालिब चइनि था। सम्झ बेटा? जी जी हाँ समझ गए। अगर किताब में कोई नेरी जमे जरा ख़ास जी करण ध्यान दी अल्लामा साहब जो बयान करिंदा जिन गाल जो जिन गाल जी बयान करिंदा उन मथे या कुरान की आयत खणी थींदा या हदीस खणी थींदा, या हदीस खणी थींदा तो हदीस जी पुठिया तफसीर करिंदा। इन में नरो हदीस में जो माथे आऊं गाल करियां तो इन हदीस में ही लिखल है। इन किताब में हर एक किताब में अल्लामा साहब जी तरतीब रहंदी, तो इन मथे खास तवज्जो दीजिए। बेशक जी 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 बेशक जी बेटा। हाँ नरिया, कभी हमने सोचा कि कुफ्र के मुकाबले में हमें हर महाज पर शिकस्त माना पंहिंजे हरी वञणो, महाज पर शिकस्त और हजीमत का सामना क्यों है, अगर हम खुद अपना एहतिसाब यानी पकड़ हिसाब पंहिंजो कयूं, एहतिसाब करें और अपने आमाल पर तनकीदी नज़र डालें, पंहिंजे आमाल मथे तनकीदी नज़र विझूं, तो ये हकीकत हम पर मुनकशिफ खुली वञे थी, मुनकशिफ हो जाएगी कि हम अपने खोखले किरदार और बदबातनी की वजह से अमलन इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाने का मौजिब बन रहे हैं। हाँ, कौल व फ़ैल के तकाज़े, कौल व फ़ैल के तज़ाद, कौल बोल के चवनि था, फ़ैल कम के चवनि था, यानी जेको पाण अमल करियूं था ई कहिड़ो आहे न, चऊं कोन था पाण, चऊं उनजे मुताबिक़ पाण पंहिंजी ज़िंदगी बसर नथा करियूं, बल्कि चऊं था ऐं हीअ करियो न, बल्कि ॿ हिकिड़ो खपे, अंदर वारो बाग हिकिड़ो खपे, ॿाहिरि वारो पर हिकिड़ो बाग खपे। तंहिं करे यानी इनजी पण वज़ाहत कादरी साहिब 3 नंबर मथे यानी हैवर जो जेको जेतिरा पण ख़िताब थिया आहिनि उन में जाती इनजी पण वज़ाहत करे हुयो। अॼु पाण मौजूदा दौर जे अंदरि पाण नहरियूं था, वॾा जेतिरा पण माण्हू आहिनि, मिसाल जे तौर मथे वॾा तकरीर करे वारा आहिनि दुनिया जे अंदरि, जॾहिं पण वञे था लखों रुपया पहिरियों रेट मुक़ररु करिए था, असां वटि तकरीर करणे अची बोसीं ऐं केतिरा ॾींदा वग़ैरह वग़ैरह, अने पंहिंजे तकरीर जे अंदरि कुरो चवनि था, इनमें अने पंहिंजे निजी ज़िंदगी वेती इनमें केतिरो फ़र्क़ु पए थो, इनजी भी वज़ाहत करी आहे कादरी साहब। पोइ कौल व फ़ैल जे तज़ाद, हाँ कौल व फ़ैल जो तज़ाद फ़र्क़, कौल व फ़ैल के तज़ाद और इस्लामी तालीमात से दूरी की बिना पर हम अमली तौर पर आलम कुफ्र के एयानत और मदद कर रहे हैं, एयानत मदद कर रहे हैं, आलम कुफ्र जी पर मदद कर रहे हैं माज़अल्लाह। आलम कुफ्र का तो खैर काम ही इस्लाम दुश्मनी है, लेकिन मुनाफिकत और तज़ाद पर मबनी अपने आमाल के बास हम इस्लाम को कुफ्र से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा हाल ये है कि एक कदम इस्लाम की तरफ बढ़ता है तो दूसरा कुफ्र की तरफ। ईमान हमें खींचे है कि तू रुके है, हमें कुफ्र इस तस्वुर हाल को बदलने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने आमाल का सिलसिला मुहासबा करते रहें और सिर्फ यानी हमेशा पंहिंजे आमाल जो मुहासबो करदा रहो, पिन जे आमाल जो, और सिर्फ इस्लाम का नाम लेने पर ही इक्तिफा न करें, बल्कि कुरान और सुन्नत की इत्तिबा में, पैरवी में वो हकीकत ईमानदाराना ज़िंदगी बसर करें जिसका मुकम्मल नमूना सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमारे सामने है। इस सिलसिले में एक तारीख़ी वाक़या का हवाला देना खाली अज़ फ़ायदा न होगा। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी शख्स का मुकदमा पेश किया गया, आपने अदालत में मौजूद लोगों से उसके मुकदमे के बारे में गवाही तलब की। भाई असकर जो दोस्त आ रहा है ना, जो तायर जो फ़ोन है मत फ़ोन करे तो जबर जो करता
तायर जो आनंद में बोल जो आज़म के सामने किसी शख्स के मुकदमा पेश किया है। आपने अदालत में मौजूद लोगों से उस मुकदमे के बारे में गवाही तलब की। एक सहाबी ने कहा है कि मैं उसका गवाह हूँ। आपने फिर इस्तिफसार यानी पूछा, इस्तिफसार फरमाया कि कोई है जो ये गवाही दे कि उसका की शहादत काबिल कबूल है। एक और सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु उठा और यूं गोया हुआ कि हज़रत मैं इसे जानता हूँ। आपने वज़ाहत तलब की तो उसने कहा कि वो मस्जिद में 5 वक्त हाजिर होता है और नमाज कभी कज़ा नहीं करता, इसलिए मैं गवाही देता हूँ कि उसकी शहादत कबूल कर ली जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने ये सुनकर उससे सवाल किया कि क्या कभी तुम्हें उसके पड़ोस में रहने का इत्तेफाक हुआ? कभी दुनियावी मामलात में उससे साबिका पड़ा या कभी उसके साथ उठा सफ़र करने का मौका मिला? उसने हर बात का नफ़ी में जवाब दिया तो आपने फरमाया कि तुमने उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मिनट असगर ना फैदा असगर ई फोन है मत फोन जो की चयो करे जो से असगर हाँ ना चल हाँ सफ़र करने का मौका मिला। उसने हर बात का नफ़ी में जवाब दिया तो आपने फरमाया कि तुमने उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक पहलू देखा है जो उसके मस्जिद में जाने और नमाज रोज़े तक महदूद है। तुम्हें उसकी बाकी ज़िंदगी के बारे में जो मस्जिद से बाहर गुज़रती है कोई ख़बर नहीं कि वो अमलन भी मुसलमान है भी या नहीं। उससे ये मालूम हुआ कि मुसलमान की पहचान सिर्फ नमाज रोज़ा और ज़ाहिरी इबादत के हवाले से नहीं बल्कि उसकी पूरी मुआशरती ज़िंदगी के हवाले से होती है। हाँ यानी ये पढ़ा है कादरी साहब जो को कादरी साहब ही पर चवता नमाज रोज़ा ज़कात हज वग़ैरह जो को ई 2% में अने 90% के अंदर पाँच मखलूक जा हिकिड़े अहवाल इन मथे पाई 3 या 4 पॉइंट गिनी जा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान की तारीफ़ यूँ बयान फरमाई कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अगर कोई मुसलमानी के इस म्यार पर पूरा नहीं उतरता तो उसे ये जान लेना चाहिए कि वो बराए नाम मुसलमान है और अभी ईमान ने उसके बातिल में सुरायत नहीं किया। हाँ यानी इनजे पुठिया कादरी साहब त्रीजो ईमानियात जा 3 आदाब जो को ई बताए मैं चाहता जी मौलाना साहब गच्चे थई हाणे टाइम थियो माशाअल्लाह हाँ समझाया बोरो खातो है लगभग भेण मने समझी वे हाँ आउं जो 3 अगर पॉइंट मैं भेण समझी जी वई तो मुद्दो पूरो हेतिरो मौलाना साहब पढ़ायो इन जो खाली सादो मिसाल दे दियो सादी मिसाल या पढ़ायो समझा पूरो खाली सादी मिसाल तो थोड़ो शांत जी जी सिर्फ नमाज इबादत सिर्फ नमाज रोजा ज़कात जो को मस्जिद सुन जो को इबादत मुख्तसर रखें था इस ईमान जो ऐसो ना है जो को ईमान दुनियावी जो मालूमात है कुल इबादत है ई पण अदा करीना पण हक है आमीन जी जी माशाअल्लाह समझियला तो ईमान न पण दीन ई याद रखिए दीन ने मेन ईमान तवेज दीन ला करे पांच दीन है पांच ईमान है पांच दीन है दीन में मणे चीजूं है पहलो न शुरुआत क्यों दीन मथा क्यों है खास पहिरों तवज्जो दी दीन मथा शुरुआत क्यों दीन है पांच समझो ना हिकिड़ो जहिड़ो दीन है इस्लाम जो को मणी गोशे के आई मोर पढ़ी चुके हैं गांव त मुझे समझो उर्दू तो मुझे अचे नथी एतिरी उर्दू समूरी नथी अचे पर मूंखे जेको यादि आई चवां थो हुन किताब में आके नेरे जो किताब में आके है पहलो शुरुआत थी किताब जी दीन मथा दीन हिकिड़ो दुनिया में हिकिड़ो ई जो इस्लाम है जेको मणी गोशे खे मणी चीज़े खे कवर करे थो
खाली एतिरो ज न नमाज पढ़णो ई दीन है मिणे अची वञे माण्हूअ जा अखलाक आई बयानु कया नी बिल्कुलु सम्झिया सही आहे पर ही सॼो कुल अची वियो सम्झा न हिन में मिणे अची वियो इन मथे मौलाना साहिब अॼु की सॼो ई लेक्चर जेकी पढ़ी सुणायो इन मथे ई सुणायो बरोबर न हीअ इन मथे वरी को हदीस सुणायो उमर फारूक कहिड़ी रीते इहो इन जो बयानु सुणायो ई कोरे मथे मणे एतिरे लाइ कि भई दीन है कि मैंने पंहिंजो हैवर जेको पाण में कमी कमी है पहिरियों का माण्हू अहिड़ा आहिनि समूरी नमाज नथा पढ़नि दीन खे भुलिया वेठा आहिनि हिकिड़ा अहिड़ा माण्हू पाण में आहिनि अने हिकिड़ा अहिड़ा आहिनि खाली नमाज पढ़िया था बाक़ी ॿई आदतूं ख़राब आहिनि सम्झो था एतिरे घणे अहिड़ो माण्हू न जो मिणी खे कवर करे अने मिणी खे जॾहिं पाण कवर कयूं त मुआशिरो पूरी गाम पूरो पंहिंजो तालुको अहिड़ो बणी वञे कि पाण मथे जेको ॾुख आफ़तूं तकलीफ़ूं अचे थी न अचे हक़ीक़त में पंहिंजा करतूत अहिड़ा आहिनि जंहिंजे हिसाब पाण मथे अचनि मुश्किल अलाए हिकिड़ो हिसो पाण समूरो छॾंदा दीन पाण में दीन घणे भाए में भेणे में आहे पर जेको अखलाक अने पंहिंजो व्यवहार कुटुंब से सभु पंहिंजा फिरंदा वञा था ॾींहं पाण ॾिसो त हर जॻह ई मथे माहौल लॻो पियो आहे पंहिंजा अखलाक पंहिंजे छोकिरे जा औलाद पंहिंजे बचे जा ही न रहिया जेको दीन में खपे सॼो मौलाना साहिब सम्झायो हाणे किताब जो मफ़हूम ई आहे कि पोइ चीजूं ज़रूरी पोइ हुअणियूं खपनि से पाण में नहीं जॻह पिंड जा आलम साहिब गुज़ारे चए त ही न रहियूं सम्झो त जहिड़ी त मौलाना साहिब चयो मौलाना घणा अहिड़ा आहिनि त तकलीफ़ कई था चवंदा पाण खे ई चवंदा ही करी जा पहिरियों पिंड ज न करींदा सम्झो था जेको ॾेसे वारो आहे त उन कीअं थी पहिरियों पिंड अमल नथा करी पाण खे चवनि असां पिंड घणे हिते असां वटि मौलाना आहिनि असां घणा तकलीफ़ वेठा मौलाना की मौत है कोई न चए पर पाण खे माण्हू चए वेठा भई मौलाना तकरीर में ही चयनि थियूं अने कुझु त ई करे थोसीं सम्झो था न हीअ ॻाल्हि मुद्दो ई आहे जेको पण दावत जो कमु करींदा पिंड पण इन मथे अमल नथा कनि हाणे दावत मथे अमल में ई आहे हाणे अमल जेको कमी आहिनि जिन अमल जी पाण चवंदा आहिनि जहिड़ी दावत ॾींदा अहिड़ो अमल नथा कनि इन्ही में कमी करो है ख़बर है इन में ही जो आलम साहिब सम्झाई था कि दुनिया जो हिकिड़ो हिसो ई सम्झो सही न आहे दीन जे हिसाब सही है पर ॿियो जेको पासो आहे इन में सही न आहे मेन मुद्दो ई आहे सॼो किताब घणी भेण खे सम्झ में अचे थी बराबरि मौलाना साहिब और बहितर सम्झाई सम्झ में घणे ॿिया जेके नए सम्झ में आयो जी मुझे आवाज अचे तो दुरुस्त अचे तो जी जी बेटा अचे थो जी मुझे ख्याल से आऊं एतिरो सम्झ में अचे थो मूंखे कि दीन आहे जेको दीन इहे गुरू सम्झाइए त में कि दीन पंहिंजी ज़िंदगी में अहिड़ो हुअणो खपे कि पहिरियों त कि अलाह ताला जी पसंदगी जो दीन इस्लाम आहे अने दीन में पाण सम्झी हिकिड़ा गिरफ़्तार कि पाण खे हर काम हर जो अमल हर पंहिंजी जेकी पण पाण खे करिणो आहे दीन जी इदारे में यानी दायरे में रही करे करिणो आहे जेकी दीन पाण खे चए ई पाण खे करिणो आहे त दीन में हर चीज जो जवाबु आहे अने दीन में हर अमल जी पाण खे रहनुमाई करे में अचे थी कि किन वक़्तु कहिड़ो अमल कहिड़ी रीति करिणो ई दीन में हर चीज आहे मूंखे अचे थो बिल्कुलु सही तो भाई दुआ रही करो जी जी मणिया पहले त दीन हिकिड़ो अहिड़ो आहे की पाण खे सम्झ में पए थी की इंसान खे जीनू कहिड़ी रीते चवाजनि जीनू किन खे चवाजनि ई दीन इस्लाम सिखाए थो जी जी सिफा साटी उमर फारूक जो जेको वाक़ियो बयानु कयो ई जरा सम्झायो था माशाअल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू कच्छी में बोलतो कच्छी में सम्झायो असां उमर फारूक
हज़रत उमर फारूक जो नज़र कंदा आहिनि उन वटि हिकिड़ो मुक़दमो हिकिड़ो केस तव्हां चई सघो अहिड़ो आयो त के माण्हू जे बारे में हू शहादत ॾिनई त हुनजी शहादत क़बूल करे में अचंदी न अचंदी सही आहे न त हू हज़रत उमर फारूक जेको आहे उहो अदालत लॻायो हुन में माणे सवालत करे में आया कि माण्हू ऐसे कि केरु इन जे माण्हू जे बारे में गवाही ॾींदो कि ये शहादत ॾिनई जी शहादत सही आहे पंहिंजी क़बूल करे शहादत क़बूल करे वेंदी इन जी त हिकिड़ा सहाबी हुआ हू चऊं कि आउं हिनजी गवाही ॾियां थो कुला कि आउं हिन किनारे ईअं ई चवंदो कि आउं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ां थो मुंहिंजी हिकु बि नमाज़ क़ज़ा नथी थिए त हज़रत उमर फारूक थिया सिर्फ़ु ई न त ख़ाली न हिकिड़ो न ये गलत, ये लफ्ज़ गलत है, गलत है। पाछो समझो, पाछो बोलो। जी कादी साहब किथे ग़लति थी ई माण्हू चाहे नथो, चाहे थो त गवाह न हले ख़ासि ॿियनि पॉइंट नोट कजो। हिकिड़ो माण्हू उभो थियो हिन जे बारे में हू चाहे थो या ही चवां थो जी माण्हू बराबरि आहे सचो आहे जेको गवाही ॾींदो ही सचो आहे त ही कुरेला उमर फारूक ने पुछियो कुरेला त उहो माण्हू चाहे थो जी नमाज़ आऊं पढ़ां थो न आऊं मुंहिंजी कजा न थी उहो नथो चाहे उहो चाहे थो त गवाही न हले सम्झो था न हाणे जेको ही विंटेज चाहे थो केरु चाहे जेको माण्हू हुनजी गवाही ॾिए थो न ही विंटेज चाहे उन भिंड खे ख़बर हुअणी खपे न हिन माण्हू खे ॾिसां थो ही नमाज़ पढ़े थो मस्जिद में वेहे थो तॾहिं आउं गवाही ॾियां ही चाहे थो त न ऐं ॾिसां थो तॾहिं आउं उमर फारूक खे चयां आउं चवां थो जी माण्हू चवां थो न सचो चवां थो ही नमाज़ पढ़ियो थी नमाज़ पढ़ंदो हुन मस्जिद में वेहे थो सम्झी विया हाणे अॻियां जी मतलब वो जेको सहाबी हुआ उहो चऊं कि आउं नेरियो ईअं कि मस्जिद में वेठो 5 टाइम नमाज़ पढ़े थो त हज़रत उमर फारूक चवनि था कि ही त सिर्फ़ु हिकिड़ो मस्जिद सूंदे जा ई नेरिया आहियो इन जे अलावा इन में कोई आहे कि पुराइन भेर इन भेरो सफ़र ते आया आहियो किथे विया आहियो इन जा पड़ोस में आहियो किथे कहिड़ा रहंदा सिर्फ़ु ऐं उन जी सिर्फ़ु नमाज़ सूंदे जे ऐं उन खे नेरिया आहियो बाक़ी पाड़ोस में करो चो पड़ोसी में इत्तेफ़ाक़ आहे कोई समझे में अचे सही है सही रहता कोई पड़ोसी से भी ख़ासि ध्यानु ॾिजे किताब खे नेरे ॾिजे मेरी भेण खे पढ़ी में नेरे जी उमर फारूक खे पुछियो जी भई आई इन जे पाड़ोसी में पाड़े में रहिया आहियो इन जी फरीअ में रहिया आहियो सम्झी विया ॻाल्हि पाण कच्छी में चवंदा जी इन जे पाड़े में रहिया आहियो तूं चए न ऐं कॾहिं इन भेरो सफ़र कया आहियो चए न ऐं इनसे लेन देन पैसा ॾिना उधार ॾियणा न ॾियणा अहिड़ो कया आहियो कि माल गिरवी ॾियणो चए न ही थोरो ॻाल्हियूं जेको 3-4 ॻाल्हियूं कयो न उमर फारूक सॼियूं दुनिया जे बारे में अने ई दीन जो हिसो सम्झो था उमर फारूक इनके पण गवाही लाइ करे ई पण शर्त रखियो हूंदे भई ई चीजूं पण हुअणियूं खपनि दीन मुकम्मल तॾहिं थी सम्झो था किताब केतिरी बहितरीन आहे अगरि ही सम्झी विया न त इंशाअल्लाह किथे पहुचंदा जी भेण से दुआ मंगो वरी टाइम खोड़ थी वियो जी जी कादरी साहब सॼी ज़िंदगी लाइ करे ने सॼी ज़िंदगी लाइ करे ने अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब काफ़ी है बहुत ही बेहतर है अल्लाह ताला पाण मिणी के ही किताब बेहतर तरीके से पढ़े जी इन मथे अमल करे जी इन पैगाम के अॻियां फैलाए जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए पंहिंजी मिणी भेण के आलिमा बा अमल हुजूर जे सदक़े में मां ख़ातून जन्नत मां फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जे सदक़े जे अंदरि इन जी सीरत मथे हलाए जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए पाण मिणी के पंहिंजी ज़बान ते अने पंहिंजे दिलि में जेको पण जाइज़ दुआऊं अल्लाह ताला हर तरह जी जाइज़ दुआ खे क़बूल अता फ़रमाए हुजूर जी मोहब्बत हुजूर जी सची ग़ुलामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा पाण खे दीदार अता फ़रमाए नसरुम मिनल्लाह व फ़तहुन क़रीब बिशर मोमिनीन बेरहमतिक या रहमर राहिमीन जी कादरी साहब पैगाम ॾेई दिया अबू बकर सिद्दीक़ जो हिकिड़ो वाक़ियो न पुछे में अबू बकर सिद्दीक़ खे चयो भई हाणे आई जॾहिं ख़लीफ़ा आयो अवल पंहिंजो पगार निकी करे में अचे उमर फारूक ना कयो पोइ छेले बकी नड़िया त न पगार त खपे त चयो केतिरो पगार रखो त अबू बकर सिद्दीक़ करो चयो जेतिरो हिकिड़े मोलई जो मोल हुए न एतिरो मुंहिंजो रखो बराबरि जेतिरो मदीने में ग़रीब माण्हू जेको मोल करींदो माण्हू एतिरो मूंखे पगार ॾिजांइ बराबरि त एतिरो इन जो पगार निकी थियो पोइ
इन जो घर नथी हले कंहिंजो अबाबक सिद्दीक़ जो एतिरे में थोरे टाइम पुठियां घर नथी हले त पूरा नथी थिया अबाबक सिद्दीक़ कुरो चयो ख़बर आहे मूंखे अहिड़ो लॻे थो ॼाण मुल ईअं जेको इन जे घर में रासन में या न घटंदा हूंदा पूरा न थींदा हा पाण मुल ईअं जो मुल वधे सम्झो थी ई जो दीन ई दीन हाणे पाण में न माशाल्लाह सम्झो थी भेण उर्फ़ अबाबक सिद्दीक़ चयो पहलो हिन मुल ईअं जो मुल वधाइण जी ज़रूरत आहे एतिरे में घर न हले इन जो मुल पहलो वधे सम्झो था न हिन ते जो आहे बादशाह आहे कुरो इन ते जो आहे ख़िलाफ़त ख़लीफ़ा अहिड़ा चयो आहे अहिड़ो दीन अहिड़ो मुकमल खपे बेशक ने ई जी खिलाफ़त ते वेठा हुआ आहिनि ओॾा ग़रीब माण्हू आहिनि त उनजे घर में जा बुआर कटे वेठा अॼु बतायो त इहे ई पाण में अखलाक अॼु त कहिड़ा माण्हू वटि लख रुपया हुआ त उहे कुर्सी ते चवनि तूं मूंखे वीरे सोचे मणे भेण ॻाल्हियूं आलिम बना तूं अॼु लख रुपया हूंदा आहिनि माण्हू वटि बैंक में त उनखे ई विझो पट में न विझो कुर्सी ते विझो अने अबूबकर सिद्दीक़ ख़लीफ़ा इस्लाम जा अने हिकिड़ी डोसी जो अगरि ज़रूरत पए न उनजे घर बुआर कढे न पाणी भरींदा हुआ एतिरो दीन अॼु ने पाण चवंदा आहिनि या पर मुसीबत दीन खपे दीन कंदा पाण घणे छेटा ठीकु आहे हाणे रबीउल अवल अचे थो हिकिड़ो कंदासीं मौलाना साहिब हिकिड़ो क्लास रबीउल अवल में अचे जी जी इंशाअल्लाह ताला कीअं अञा पंहिंजे प्रोग्राम जो कॾहिं की न थियो पवंदो न इंशाअल्लाह जी जी ठीकु आहे मणे भेण हिन किताब खे यादि करिजे जेतिरो मौलाना साहिब पढ़ायो ई अने वधि अॻियां पढ़ी वञो आहे मणे भेण त बोर ख़ासी ॻाल्हि आहे बहितर आहे अगरि भेण वटि टाइम हुए सम्झो न अॻिले क्लास जो ॾू हिन किताब खे जीअं झपाटे पढ़णियूं अहिड़ियूं किताबूं 4 5 7 8 अची वेंदियूं जे रवातियूं ई पढ़ी वञो त हीअ किताबूं खे ॾींदासीं इनशाला हीअ आलिम कोर्स जूं किताबूं आहिनि तव्हां वटि टाइम में त इनखे अॻियां थोरो पढ़जा अने मूंखे जिते ख़बर न पए न उते नोट करे ॻाल्हाए पोइ मौलाना साहिब जॾहिं पढ़ाई आहिनि तॾहिं जरा पुछी पवंदी मौलाना साहिब पढ़ाईंदा जी इंशाअल्लाह मौलाना साहिब अॼु केतिरा पेज चई विया जी कादरी साहब अॼु 23 मां है जो 23 ते पहुंगासीं जी 100 पेज ईंदी आहे लॻभॻि जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम जी मूंखे मूंखे चवणो जरा इज़हार करणो की आउं सम्झे सां जी किताब जी में हाँ जी ऐसे चवणो कि दीन इंसान जे हुकूक जो नाम है जिनमें बंदा रण करने में आया आहिनि जिनमें आका सलाम अहिड़ी शरीयत पंहिंजे सामने रखियो कि जिनमें मां जे पेट में जेको जनीन हुए तो उन वेटा करे ने जेको मयत थी वञे त तहसुंद जा हुकूक जेको इंसान हिन दुनिया में आया आहिनि इन जो नाम दीन जी जी बिल्कुलु सही है जी ज़रूरी है जी हाणे बेटा मुख़्तसर वज़ाहत इहे हा एतिरी सुठी न बल्कि आख़िरत यानी मरे पुठियां मालिक यौमुद्दीन जी ॻाल्हि कयूं ख़बर मुंहिंजे आवे हुई आयत करीमा यानी मरे पुठियां जेको जेकी बि पाण ज़िंदगी जे अंदरि करे आहियूं जो ज़र्रे ज़र्रे जो अल्लाह तबारक व तआला पाण खे बदिलो अदा करींदो इन जी वज़ाहत आहे दीन जे अंदरि हा माशाअल्लाह बराबरि पढ़िया पहले पंहिंजी किताब में त ज़ाहिर हो बीजो पासो भले दीन जा ॿ पासा आहिनि जेको दुनिया ने आख़िर इनमें जी जेको खाली आख़िर दुनिया अहिड़ी आहे त पण मेन पहलू आहे दुनिया जी 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 हैवत पंहिंजी क़ौम में हैवत जेकी कमी आहिनि ई ॿिए बाग जी कमी आहे तंहिं लाइ करे अलामा साहिब पूरो चयो तव्हांखे ख़बर आहे सोया हूंदा कि हाणे मुंहिंजो सॼो दारो मदार अख़लाक मथे रहंदो वजूद जा अख़लाक ईज पंहिंजी सीरत में उतारे जी ज़रूरत आहे वजूद जी सीरत ईज पाण में कमी आहे तंहिंमें त मथे किताब करींदा है जेकी किताब सुन था सॼी तवजो इन मथे जी हूंदी अहिड़ी जी जी सही ॻाल्हि आहे ठीकु आहे मिणई भेण यादि करी आहे किताब मेरी जा अॻियां पढ़जा अने अॻिले भेरे क्लास हुए त सम्झी वञो असां भेण खे पुछूं कि केतिरियूं भेणूं केतिरा पना पढ़ी वियो आहियूं त असांखे जरा चइजो यादि करी जा सम्झ में न अचे कुझु बि